أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربان عند الله والجواب المسلمون ألا إنها قربة لهم سيجنبهم الله خيرهم إن الله غفور رحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعدهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب يعرفون ومن أهل المدينة مروا عليهم فإذا فعلوا نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويحفظ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا قد يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة لينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون يرجون لأمر الله إنا يعذبهم بما يتلون عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإخراجا حارب الله بينهم من قبل وليحلفن بالله إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تنسوا أبدا ونسجد الكفر على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أمن أسس من يعلموا على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس من يعلموا على شفا جبال وصلى رجل في نار جهنم والله لا يحب القوم الظالمين. لا يزال يومهم كذبا ومن قلوبهم إلا تقطعت القلوب والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون السامعون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قومه بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يضربوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يزالون بالمعروف ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقرأون واديا إلا في بلد يهديهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولولا الذين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الحق فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يرحم الله بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أيها السائلون يا تانية بسم الله الرحمن الرحيم والفتح أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات لهب وامرأته حاملة في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم Ini gemuk biasanya. Cuma surga juga. Jadi kayak orang. Yang kayak itu.
Saya tengok saya. ومن شر النفاثات في العقد Tengok sini. حاسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس أعوذ بالله من الشيطان Saya nak pergi ke dekat sini. Kita tahu di mana. Tepi sini. Dia ada tepi. Naik apa? iPad. Tepi. Dia tekan. Tekan lah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan hidayah Allah Subhanahu wa taala hari ini adalah hari yang gembira bagi pelajar perkenaan dan juga untuk berlawat untuk Allah Subhanahu wa taala dan beliau yang sebentar tadi telah buat bagi kesempatan Al-Quran dan beliau bernama Muhammad Ushai bin Zainal Abidin yang berumur 16 tahun. Sedikit latar belakang. Jadi beliau mula masuk madrasah pada 17 hari bulan 4 2009 dan telah khatam Al-Quran pada 28 hari bulan 1 2012. Lebih kurang 3 tahun untuk menamatkan Al-Quran. Dan beliau telah mengulang selepas tamat Al-Quran, beliau telah mengulang untuk proses syahadah untuk sampai ke tahap hari ini. Beliau itu dinamakan proses syahadah selama 11 bulan bermula daripada tarikh 6 hari bulan 2 2012. Jadi pada kebiasaannya proses syahadah mengambil masa dalam masa setahun, paling lama 2 tahun. Pada kebiasaannya setahun. Jadi alhamdulillah beliau dapat lebih awal daripada setahun. Kita target setahun sebenarnya, tapi dapat awal sebulan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa taala dan selama dalam beliau di sini bermula daripada masuk daripada orang kata adipata daripada Bukata sampailah beliau tamat Al-Quran. Sebenarnya banyak banyak peristiwa-peristiwa, ada yang gembira, ada yang duka, macam-macam. Rutin sebagai seorang pelajar madrasah. Jadi alhamdulillah dengan berkat ataupun pilihan Allah Subhanahu wa taala ataupun doa-doa daripada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala pilih lagi seorang hafiz. Jadi tuan-tuan
kita daripada madrasah ni kita telah keluarkan 2 orang. Ini adalah orang yang kedua mengambil syahadah di madrasah ni. Orang pertama tahun lepas. InsyaAllah kita azam untuk melahirkan setiap tahun seorang hafiz Al-Quran. Seorang hafiz Al-Quran bermaksud dengan syahadah. Syahadah itu maksud dia ialah ujian yang terakhir untuk dia pindah ke satu lagi fasal ataupun kelas. Yang pertama, dia perlu habis untuk menjadi seorang maulana yang sempurna. Dia perlu khatam Al-Quran, syahadah, kemudian pindah kepada kelas alim. Kelas alim ini bermaksud dia belajar hadis, nahwu sharaf, tafsir, fiqh dan sebagainya selama 8 tahun. Kemudian dia akan keluar setahun praktikal. Jadi selepas itu barulah dia menjadi maulana yang sempurna. Okey tak? Lebih kurang macam tu. Betul tu. Dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berazam untuk lahirkan setiap tahun seorang hafiz Al-Quran. Dan juga seterusnya kepada pelajar-pelajar sekalian, kita jadikanlah dia sebagai model ataupun sebagai perintis semangat untuk kita meneruskan perjuangan, insya-Allah. Jadi mula-mula sedikit cerita proses syahadah. Untuk jadikan beliau seorang yang ingat Al-Quran, dia sudah maklum dalam tertib belajar. Jadi tertib di sini tuan-tuan mulia dalam Allah SWT, kita bermula ulangan pada mula-mula sekali. Setiap yang pertama ialah kita perlu baca 3 juzuk. 3 juzuk lebih kurang dalam 20 kali, 20 kali kata. Itu mengambil masa yang begitu lama. Sehari 3 juzuk, sehari 3 juzuk, 20 kali kata paling kurang. Dan seterusnya kita naik sikit menjadi 5 juzuk sehari. 5 juzuk nampak dan dia kita naik 7 juzuk. Kemudian 7 juzuk dan dah baca lancar dan sebagainya, naik ke 10 juzuk sehari. Selepas 10 juzuk baca lebih kurang dalam 3 kali khatam, terus naik ke 15 juzuk. 15 juzuk dia bilangan dia tak pernah kali khatam, lebih kurang dalam 2 kali khatam. 2 kali khatam 5 juzuk, terus naik ke peringkat yang terakhir, iaitu 30 juzuk setiap hari. Alhamdulillah baru ni kita ada buat. Sebelum ni kita ada buat juga. Jadi baru ni kita buat, kita bermula pada pukul 4.30 pagi. Bermula pada 4.30 pagi Al-Fatihah dan khatam pada pukul 2 pagi. Mengambil masa yang begitu lama untuk khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, jadi selepas dapat dia baca 30 juzuk sehari, barulah kita yakin dia boleh buat syahadah. Tertib kita di sini. Kadang-kadang tertib juga masa-masa ini juga berlainan sistem syahadah. Jadi kalau dekat sini, selagi dia baca 30 juzuk, contohnya tak lepas, jadi syahadah terpaksa dibatalkan. Maksud dia kena ulang balik. Itu ujian peringkat terakhir di madrasah. Kemudian barulah dijemput ustaz-ustaz daripada luar untuk mengesahkan adakah beliau ini layak dipanggil seorang al-hafiz. Kita madrasah sendiri kita boleh dia tu nama kita tak ni bagus ni. Okey, kita kena orang luar bagi apa? Bagi pengesahan certified. Kami Tirak Ustaz yang menuju detik itu. Jadi sebenarnya itu
Malam Kami Minggu mengucapkan tak terima ada kasih kepada mereka-mereka yang menjadikan majlis tak boleh dalam kan? dan Batu Kurmus untuk menjadikan majlis yang serba ringkas ni. Dan juga nasihat kami kepada daripada madrasah dan madrasah Hafiz dan menasihatkan kepada beliau. Ustaz tu tak kira. Dia tekok tak kira. Dia boleh buat 10. Jadi Ustaz supaya menjaga dan memelihara Al-Quran dan seperti mana yang selayaknya. aduh sakitnya pinggang cik. Masuk tadi cik. Bisa seorang Hafiz ni bila mana dia dah syahadah, dia dah keluar madrasah, maka nisab dia sehari dia perlu baca 3 juzuk. 3 juzuk paling kurang untuk seorang Hafiz. Jadi 3 juzuk ni bukan dibaca sebelah-sebelahnya, bukan. Paling kurang 3 juzuk sampai dia mati. Itu nisab seorang Hafiz. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang dihafal tak lupa. Jadi kita kita sama-sama nak fikir bagaimana keadaan. Jadi saya ingat tuan-tuan setakat itu saja. Jadi kita serahkan majlis kepada Yang Berhormat Tuan Haji Komarudin. Silakan. Hormat tau. Adun mana ada review tak kenal kan. Spektra letih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan nampak bayan. Terima kasih kepada Ustaz Yusof Saad. Saya selaku wakil pada Pengurusi Madrasah Hafiz Tamadiyun, yang mana pengurusi Haji Razak sekarang dia berada Bangladesh. Saya mewakili Haji Razak. Sebenarnya Haji Razak selaku pengurusi Madrasah Hafiz Tamadiyun, selaku pusat. Pada Ustaz Yusof adalah mudir. Jadi mudir telah memaklumkan pelajar dari Madrasah Hafiz kali kedua yang disyahadahkan di surau ini, di madrasah ini, yang berusia tahun 2003 ini masuklah tahun keempat usia taman Madrasah Hafiz Tamadiyun. Dan kita doakan Allah SWT agar anak Hafiz ini mengikuti jejak Alif Abu Syarif. Di sini saya akan mengucapkan Haji Razak bin Salam, dan sekarang dia telah dipilih Allah SWT jalan perjalanan dakwah selama 4 bulan. Sekarang dia berada di Bangladesh, di sana Okay. Dan di sini sebelum kita pergi ke penyampaian pada Abu Syarif ini, saya ingin menjemput sebagaimana yang kita tahu proses syahadah ini telah dilangsungkan selama 2 hari, semalam dan hari ini, bermula dari subuh hingga ke hari ini. Dan dalam kata mudir tadi, bukan pihak kami yang melayangkan pelajar Abu Syarif ini layak tidak, kita panggil daripada luar, iaitu daripada Madrasah Pekican Bukit Coros, daripada Pendang, itu Al-Fadil Ustaz Muhammad Salimi bin Yusuf pada semalam, dan dia tak ada terus dia balik asal Ustaz tugas, dan disambung pada hari ini oleh Al-Fadil Ustaz Samsul Azwar bin Muhammad Nazir daripada Madrasah Mahmudiyah Selangor. Dan di sini saya ingin memanggil kepada Ustaz Samsul Azwar untuk memberi sedikit komen, pandangan atas penyimakan daripada pagi tadi hinggalah pada saat sekarang, segi pembacaan dan penyampaian daripada adik majlis muslimin. Wabillahi Ustaz Azwar. Tak ada batuk. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbagi masa dan ruang kepada kita duduk di majlis khatam Al-Quran.
menghadiri khatam Al-Quran merupakan amalan yang sangat besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mengatakan dalam majlis ini doa kita Allah Subhanahu Wa Taala, doa orang yang duduk dalam majlis ini maka doa mustajab. Jadi dalam doa tadi kalau kita dengar doa apa semua doa insya-Allah Allah akan terima doa. Dalam menilai kita doa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan beri kepada kita kepada manusia Al-Quran. Kita ini sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita Allah Taala hantar kitab Al-Quran. Tapi kita akan sudah boleh. Al-Quran merupakan kitab yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita. Merupakan kitab yang telah membatalkan kitab-kitab sebelum ini. Taurat, Zabur, Injil. Semua kitab akan membatalkan semua kitab-kitab ini dengan kedatangan Al-Quran. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah berikan kita. Jadi kita umat ini dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih di kalangan oleh pelajar di hadapan ini ada ahli syariah kita. Allah Taala telah pilih untuk menghafal Al-Quran. Dia pun satu anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata kita menghafal Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak fikirkan atau kita nak bandingkan buku-buku yang ada di dalam bahasa kita ke bahasa yang sama tebal Al-Quran, lebih detail Al-Quran, kita mampu untuk menghafalnya. Tapi Al-Quran Allah Taala mudahkan. Allah Taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Quran lil-dzikri fahal min mudzakir." Semuanya kami telah memudahkan Al-Quran untuk memperingati. Siapakah di kalangan kita yang ingin memperingati Al-Quran Allah Taala? Maka alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kali ini. Dan bagi pihak saya alhamdulillah bagi adik musyrik kita yang telah baca semua pada hari tadi sampai petang, baca bacaannya agak memuaskan, segi tajwid dan sebagainya, segi bacaannya lancar dan sebagainya. Alhamdulillah dia kata memuaskan. Bandingkan berapa banyak saya pernah terima sebelum ini. Ada juga pelajar-pelajar yang ambil syahadah mereka baca kalang kabut. Tak nampak mana dia baca. Demi pelajar di sini syarikat alhamdulillah nampak dia baca dengan tenang baik bacaan dia. Cuma ada beberapa perkara yang perlu kita ambil fikir sama-sama. Nah, untuk jaga Al-Quran satu benda yang sangat berat, sangat susah. Yang mana tadi saya Yusuf sudah beritahu hari pertama 1 hari 3 Yusuf belum kita baca Al-Quran. Baca dengan penuh, macam mana kita dah hafal, kita menjaga Al-Quran kita. Dan lagi, kita nampak daripada syariah kita, keperluan kalau tadi memperbaiki keadaan tempat wakaf. Mungkin kita tengok lagi, mungkin kalau kita baca tadi ada sedikit sebanyak kalau kabut dan sebagainya, maka kita tengok lagi tempat wakaf yang bertempatan. Kerana Al-Quran yang sebenarnya kita wakaf tengah-tengah kalimah. Orang kata tak sempurna kalimah itu. Maka ulama katakan ini merupakan wakaf yang tak elok, wakaf yang kurang baik. Oleh kerana itu sama-sama akan adik syariah bahkan setiap kita pelajar-pelajar yang ada hadapan akan menunggu di perkara ini. Kita ambil peluang yang terbaik setiap diri kita. Untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran kita. Itulah sedikit sebanyak dari saya malam ini insyaAllah. Silakan. Wabidin, Haji Di kamu dulu insyaAllah. Hati kepada pihak madrasah dan juga CJ syahadah. Kita silakan. tepi sikit jalan. Masuk dalam. Nak lalu tak boleh. Kita nak cepat sikit. Kita. Buat kamu bagi masa.
Okey, kami minta Presiden Surah itu menyampaikan sijil syahadat kepada adik saya. Silakan. Dan juga seorang pencermata dari madrasah Hafiz Ahmad Nadim. Okey, Menteri Sosial terima kasih kepada Komisi Seluruh Rahmat Review. Alhamdulillah, bersyukur Allah Ta'ala perancangan yang diatur dengan usaha yang dibuat Allah Ta'ala kita masing-masing ini ada ini yang diharap dan usaha Sam mana? Sam. dari memudahkan agar anak-anak ini dapat meneruskan pengajian hingga dapat alamis. Dan itu saya sebagai Muslim Madrasah Hafiz terima kasih kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini. InsyaAllah lepas kita menunaikan solat Isya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين